بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 7 جمادى الثاني 1437 للهجرة الموافق 17 مارس 2016 ميلادي تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. وقد درس المجلس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات، نذكر منها مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 059/2011 بتاريخ 14 فبراير 2011 القاضي بإنشاء الصندوق الجهوي للتنمية والمحدد للإجراءات التطبيقية له. بيان يتعلق باعتماد مخطط السور الأخضر الكبير في التلارزة، وسيتدخل كل من وزير الداخلية واللامركزية ووزير البيئة والتنمية المستدامة لشرح مضمون المرسوم والبيان. فليتفضل وزير الداخلية. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معالي الوزير. كان لي الشرف اليوم أني قدمت أمام مجلس الوزراء مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم 59/2001 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2011 والقاضي بإنشاء الصندوق الجهوي للتنمية. الصندوق الجهوي للتنمية كيف تعرفوا دعم تعطيه الدولة لصالح البلديات، وكان فيه ميزانية للتسيير وفيه ميزانية للتجهيز. التجهيز معناها يعدل به مشاريع ذات نفع عام لصالح المواطنين. تعرفوا أن بلادنا صادقة في 2010 تحديد 22/2010 على الإعلان العام للسياسة العامة للامركزية والتنمية المحلية، وفي هذا السياق هو اللي انقبض هذا المرسوم الآني في الذكر من أجل دعم البلديات والتنمية المحلية. الصندوق الجهوي كان سابق هذا المرسوم منظم وتعميم ومبالغه كانت زهيدة. هذا المرسوم اللي ذكرت لكم هو اللي عدل المبالغ 3 مليارات و500 وطأ ذا المرسوم اللي هو الصيغة اللي تسير بها كانت في ميزانية للتجهيز، وهي اللي ياسرة 60%، هي اللي ينفذوا بها مشاريع لصالح المواطنين، وفي نسبة 40% هي اللي كانت للتسيير، معناها تمشي فيها علاوات العمد والعمال إقباط ميزانية التسيير العادية اللي تعرف. بعد مضي 5 سنوات وعدل تقييم لهذه المشاريع اللي تنعطى للبلديات اللي من هذه الميزانية اللي به اللي فم لجنة تعدل شيء قال له تقييم لوديت، ولاحظ بعد الاختلالات هذا التسيير اللي له. أولا عن المبالغ اللي معطية من جانب التجهيز، أعلنها تأثيرها على المواطنين ما الحق ذاك اللي مطلوب، وهذا فيه جانبين. الجانب الأول عن المعدل كان السنوي للتجهيز للبلديات، المعدل السنوي للبلدية 11 مليون، وهذا مبلغ زهيد بالنسبة لحاجة البلديات. المسألة الثانية في توزيع المشاريع خاصة في بلديات الريف تتحكم فيها عوامل سياسية، وبالتالي تعود التوزيعة المبالغ اللي معطية تعود ضئيلة جدا، ولعادة له يتعدل المشاريع تعود مشاريع صغيرة ما تمس إقبال ذاك اللي مطلوب من حاجة السكان. وهذا هو اللي جاء مشروع المرسوم اللي قدمت اليوم بياك انه يصح. زيادة على هذا تلاحظت ملي اللجنة على فم مشاريع وفم برامج للدولة يعدلوا مشاريع لصالح البلديات، كيف تقريبا مشروع بنيدل وكيف التضامن وكيف الباسك وكيف مشاريع الدولة عموما هذه تنفذ مشاريع لصالح البلديات، كيف المدارس وكيف الأطباب وكيف المرافق العمومية كاملة. إذن نتيجة لهذا عاد المرسوم الجديد لا يراجع التوزيع والمبالغ اللي كانت مخصصة للصندوق الجهوي. قالوا لأن المرسوم اقترحوا لأنه يعدل فيه 60% تعود ميزانية التسيير به اللي البلديات بحاجة لموارد بشرية ملي
في تخصص مالي وفي تخصص إداري، إياك على أنه يعود يدعم الجانب المؤسسي للبلديات. ال 40% الأخرى تعود الشيء ينقال له صيانة تلك المشاريع اللي ذكرت اللي يعدلوا هذه البرامج الدولة على أن تتم صيانتها في إطار ذيك ال 40% اللي مخصصة من الصندوق الجهوي. تم تملي مراجعة معايير التوزيع. كانت أصلا معيار التوزيع في الصندوق الجهوي أصلا للتنمية كان أساسا المعيار الديموغرافي، وذاك قد يعود يضر بعض البلديات بالنسب اللي يجبروا ضعيفة نتيجة على أنهم من ناحية السكان ضعيفة حتى، وبالتالي ذاك له ينعكس على النسبة اللي تجبر من الصندوق الجهوي. إذا ودخلوا فما 3 معايير للتوزيع الصندوق الجهوي. المعيار الأول هو المعيار الديموغرافي، 50% من نسبة الصندوق الجهوي للمعيار الديموغرافي، 30% للفقر، وخالقة 20% مبلغ زوزافي معمم على جميع البلديات نتيجة ذاك المعيار اللي قلت لكم، لعله تنشم رائحة غبن البلديات اللي ما عندهم كثافة سكانية بالنسبة للأخرات. إذن هذا باختصار هو مشروع المرسوم اليوم اللي قدمت أمام مجلس الوزراء، وصادق عليه إذن عن هذه توزيعته، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, comme vous le savez, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a présenté une communication ce matin en Conseil des ministres, une communication qui est relative au tracé de l'Agence nationale de la Grande Verte au niveau de la wilaya du Trarza. Bon, comme vous le savez, il y a de cela une année, j'ai eu à présenter devant vous une communication qui était relative à la stratégie et au plan d'action de façon globale, c'est-à-dire au niveau national. Mais aujourd'hui, le document qui a été présenté, c'est un document qui est relatif au tracé de la wilaya du Trarza. Donc, cette communication, comme vous le savez, il était question qu'on fasse une zone pilote, à l'instar de tous les pays qui sont membres de l'Agence panafricaine de la Grande Mer Verte, et en préparatif du Conseil des ministres qui aura lieu dans les plus brefs délais au niveau de l'un des pays qui sont membres de l'Agence panafricaine de la Grande Mer Verte. Donc chaque pays devait, lors de ce conseil, présenter un document pour une zone pilote. Donc la Mauritanie a eu à décider maintenant de faire un rapport définitif sur la zone de la wilaya du Trarza. Donc c'est un processus qui a commencé depuis 2015, nous venons de l'achever. Donc il y a des consultants qui ont été recrutés, qui ont été sur le terrain, qui ont eu à contacter l'ensemble des populations, l'ensemble des acteurs qui sont concernés, les élus, et l'ensemble des acteurs sur place pour voir sur le terrain, faire un diagnostic et faire un document récapitulatif de toutes les informations qu'ils ont pu recueillir sur le terrain. Et ce document a fait l'objet de partage lors d'un atelier le 6 août 2015 au niveau de l'ISET de Rosso. Donc tous les participants qui ont eu à assister à cet atelier ont eu à avoir l'ensemble des informations qu'il faut et ils ont adhéré à ce grand projet. Ensuite, le même document a été soumis au conseil d'administration de l'agence elle-même et maintenant il s'agit de présenter au conseil des ministres pour que le gouvernement puisse le partager parce que c'est un document de planification, c'est un document de stratégie, c'est un document de communication, c'est un document de prise de décision qui doit être partagé par tous les membres du gouvernement et pour dire que on doit surmonter l'ensemble des défis qui vont se présenter. En tout cas, au niveau local, les populations ont eu à adhérer à l'idée du projet. Donc je vais vous donner quelques informations, quelques données sur le tracé. Pour la population de Trarza, comme vous le savez, selon les statistiques de 2013, la population est de 272 773 habitants. Donc le nombre total des populations qui sont concernées, c'est 63 900 habitants au niveau du tracé. La superficie du Trarza est de 66 470 km² et la superficie qui va être ciblée par le tracé est de 5 420 km². Le nombre de Mokata du Trarza sont 6, il y a 5 qui vont être concernés par le tracé. Le nombre de communes du Trarza sont 25, il y a 11 qui vont être concernés par le tracé. Le nombre de villages de la région sont de 604 et il y a 163 villages qui sont concernés par le tracé. Donc ça, c'est des informations que je préfère vous le donner. Et parallèlement à ça, il y a des communes. Bon, je vais vous donner la liste de communes qui vont être touchées. Et il y a Ajouer, il y a Ntechet, il y a Arkiz, il y a la commune d'El Khat, il y a Kermassen, il y a Mbalal, il y a Boutarhaya, il y a Baraina, il y a Tagilalet, Medardra et Rosso. Voilà les communes qui vont être concernées par le tracé.
Donc, pour ce qui est de cette activité, effectivement, nous avons choisi 5 zones qu'on considère comme étant des pôles au niveau du tracé et qui sont autour de la route Nouakchott-Rosso, qui sont des pôles dans lesquels il y a une forte concentration de population sur lesquels nous pouvons compter pour nous accompagner dans le cadre de la réalisation du tracé. Maintenant, il y a des priorités qui ont été avancées par les populations elles-mêmes, parce que quand on veut faire un développement local, il faut qu'on prenne en considération les aspirations des populations elles-mêmes. Donc ces aspirations, ces priorités ont été répertoriées dans les documents, parmi lesquels, par exemple, il y a la dégradation des pâturages et l'ensablement, il y a la demande de mise en œuvre des activités génératives de revenus, insuffisance d'eau, appui au maraîchage, moyens de conservation de poissons, déficit poste de santé, et ainsi de suite. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, toutes les priorités qui ont été avancées par les populations ont été prises en considération au niveau du document. Donc c'est un document stratégique, c'est un document d'information, un document de prise de décision et un document de planification. Donc le gouvernement l'a adopté et nous pensons qu'au côté mauritanien, pour ce qui est de la mise en œuvre de l'Agence panafricaine de la Grande Mer Verte, comme vous le savez, on a eu à tenir le sommet l'année passée ici même en Nouakchott. Donc des efforts énormes ont été faits par la Mauritanie parce que les 5 premières années, c'était des années qui étaient consacrées à une phase de planification et de mise en œuvre des organes. Maintenant, il s'agit d'entamer des actions qui consistent à réaliser concrètement le tracé lui-même. Voilà le contenu du document et je vous remercie. طبعا احنا نعرف على ان الحكومه تسهر دائما على ضخ مثلا هذا النوع من الصناديق لمساعده المحتاجين والفقراء والناس مثلا اللي محدودي الدخل. غير فم صناديق عاده ما اعلنها عاده للاسف الاداره الاقليميه والعمد والناس مثلا النافذه في المناطق النائيه تتقاسم فيما بينها حتى اعلن عاده النسب معروفه. هذه هي المعلومات اللي عندنا. من درايك اياك ما هذا الصندوق زاد هو كان شنو هي مثلا اليات الرقابه والمتابعه اللي قبل له اياك ما ينحى منح هذيك الصناديق الاخرى اللي اصلا يساعدوا بها الفقراء والمساكين لحاله دواهم وحاله مثلا امورهم اللي ما توصلهم. واشكركم معالي الوزير. هذا التخوش اللي عندكم هو اللي يقد أودج على هذا المرسوم تمت فيه مراجعة الاختلالات كاملة. هو ما هو صندوق موجود تحت ايد قلت العمد والوجهاء، هي إعانة من الدولة، سبفانسيون. وينين تجي يجمع لها المجلس البلدي ويوزعها، ومجلس البلدي ينين يجتمع معناها عن الوصاية حاضرة، الوصاية المحلية، وينين يمشي من الوصاية المحلية لا هي يوصل للوصاية على البلديات، عواصم الولايات وزارة الداخلية، وعواصم المقاطعات وبلديات الريف الولاية. إذا أعلن ثم ملي لجنة في كلا الحالتين وتخرص المشاريع اللي تم برمجتها، وذاك اللي ما هو ماشي في صالح المواطنين، وذاك اللي ما يلا يعدل الوصاية ما هي تصادق عليه، والشي ما صادقت عليه الوصاية معناه انه ما يقدر. Merci monsieur le ministre. Tout d'abord, la question est la suivante, se compose de 2 termes. La première partie de ma question se compose ainsi. Quel est l'impact, monsieur le ministre, que peut donner cette tracé sur la wilaya de Tarajet? Et la seconde partie de ma question est la suivante. Comment se porte actuellement la campagne que vous avez engagée récemment en matière de feux de bourse? Je vous remercie. Par rapport à la première question, comme vous le savez, la Mauritanie s'est engagée dans cette initiative qui concerne l'Agence panafricaine de la Grande Mer Verte au niveau du Sahara et du Sahel. C'est un projet important dans lequel il y a 11 États membres actuellement. Il y a d'autres pays qui sont en train de demander. Maintenant, il s'agit de quoi? Il ne s'agit pas de faire une structure verte comme ce que certains pensent. Il s'agit de faire un développement local. Donc c'est un projet qui est important. Quand on parle de développement local, il y a l'ensemble des activités qui peuvent aller dans l'intérêt des populations, notamment l'élevage, l'agriculture, le maraîcher et d'autres types d'activités telles que, pourquoi pas, la pêche et tout ce qui concerne le développement local de façon générale. Donc en tout cas, lorsque nous avons été sur le terrain au niveau de la wilaya de Taraza, les populations ont assisté à la télé dont je vous ai parlé, les acteurs politiques tels que les élus et autres ont eu à assister, les sénateurs, les députés, et tout le monde était unanime que c'est un projet qui est important pour les régions. Donc je suis sûr et certain que le projet, s'il arrive à se réaliser, ça va permettre à ces populations de se fixer, de mener des activités
généralisée de revenus au niveau de la wilaya. Donc c'est un projet qui est important, à juste titre que quand on regarde aussi dans les autres pays, c'est pratiquement le même intérêt que ces pays ont manifesté par rapport à la gestion de ce projet. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième question qui concerne la lutte contre les feux de brousse, j'ai eu effectivement à présenter en conseil des ministres une communication dans ce sens dans le mois d'octobre, et j'ai eu aussi à faire une communication de presse par rapport à cette campagne. La campagne s'est passée dans de bonnes conditions, en tout cas jusqu'ici, selon les chiffres que nous avons, c'est nos informations que nous avons reçues. Pour ce qui est des pare-feux eux-mêmes, il y avait 12 000 km linéaires qui étaient prévus. Et de 12 000 km linéaires ont été faits dans le temps normal. C'est-à-dire la date limite, c'était le mois de février. Imaginez-vous, les travaux sont finis depuis le 31 décembre. Et maintenant, on s'achemine vers la réception définitive, qui aura lieu dans le plus bref délai. Maintenant, en termes de mise en place de comités villageois qui devaient sensibiliser, qui devaient lutter contre les feux de brousse quand il y a un feu de brousse, là encore, des efforts énormes ont été faits. En tout cas, au niveau de toutes les régions, nous avons constaté que par rapport aux années passées, cette année, les comités qui ont été mis en place ont pratiquement atteint le maximum de comités qu'on cherchait. Donc les populations sont impliquées. Et en termes de superficie brûlée, ou bien en termes de nombre de superficies brûlées, là encore, il y a des efforts énormes qui ont été faits. Parce que, comme ce que j'ai eu à vous le dire dans le passé, en moyenne, le nombre de superficies brûlées, en 2009, lorsque nous avons fait une évaluation à l'époque, c'était 4 790 km² par an. Et aujourd'hui, nous n'avons pas atteint 900 km² par an. Maximum, c'est 900 km² par an. Donc, vous voyez comment la superficie a baissé. Et en termes de nombre de feux de brousse, c'était 166 feux de brousse en 2010. Et aujourd'hui, en tout cas, au niveau du ministère de l'Environnement, le recensement qu'on a eu à faire, je le dis bien, le recensement qu'on a eu à faire, on se base sur des critères que nous avons pris en considération depuis 2009. C'est-à-dire, un feu de brousse pour nous, c'est quand ça dépasse 1 km². Et là, nous sommes à 63 feux de brousse, contrairement aux années passées où la moyenne était de 166 feux de brousse. Donc là encore, il y a des efforts qui ont été faits. Maintenant, par rapport à la campagne elle-même, à la campagne toujours, en tout cas, au niveau des wilayas, nous avons constaté aussi que dans la wilaya de Dohoud, les wilayas de Dohoud, notamment Hodja Charkhi et Hodja Gharbi, c'est là où il y a beaucoup plus de feux de brousse. Parce que nous avons, sur les 63 feux de brousse, il y a 41 feux de brousse qui concernent ces wilayas. Et cette année, comme il n'y a pas eu beaucoup de déplacements des animaux, nous avons constaté que les autres régions dans lesquelles les populations, enfin les éleveurs se déplaçaient, il y a eu moins de feux de brousse. Donc ça aussi c'est un constat. Et dans l'ensemble, pour ce qui est des feux de brousse qui ont été déclenchés, et pratiquement, je peux dire, 70 à 80% des gens qui ont mis le feu ont pu être appréhendés. Et ça aussi, c'est un effort important. Parce que dans le temps, il y avait des feux qui se déclenchaient, on n'appréhendait pas les délinquants. Voilà ce que j'avais à vous donner. Merci. أمس الأول تم رفض نشاط لحزب التجديد الديمقراطي متضامن مع حزب الله. ما هو سبب هذا الرفض الرسمي من قبل السلطات الموريتانية وما هو الموقف الرسمي بشكل صريح من منظمة حزب الله؟ شكرا جزيلا. كيف تعرف أن حزب الله مصنف من قبل الجامعة العربية في إطار المنظمات الإرهابية، وموريتانيا عضو في الجامعة العربية، وبالتالي تسري عليها قرارات الجامعة العربية وتصنيفها أيضا. للأسبوع الثاني تعلمون أن هذا المؤتمر هو المناسبة الوحيدة والفرصة الوحيدة للحكومة لمواجهة الصحافة والرأي العام من خلال الصحافة. للأسبوع الثاني على التوالي تعمدون إلى تقزيم المؤتمر الصحفي وتقليله بقدر الإمكان. هل هذه إرادة سياسية منكم أو من جهات فوقكم بتمرير المؤتمر الصحفي بأقل الخسائر بلغة الحروب أم ماذا؟ المؤتمر الصحفي هو مؤتمر أسبوعي، وعادة للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء، ويسمح حسب الوقت لطرح بعض الأسئلة، لكن الناس مربوطة بالوقت وعندها بعض الالتزامات أخرى، وليس من المعقول أنها تظل فترة طويلة. أنتم يجوكم عدة وزراء، كل واحد منهم يطرح لي السؤال أو سؤالين، ولأول مرة بعد اكتفى وزير بسؤال واحد هو اليوم، لأن فعلا عندنا التزامات أخرى. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.